माय डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। वेक्टर एल्जिब्रा चेप्टर एना 13मा लेक्चर में आपणुं हार्दिक स्वागत है। आपणे छेल्ले बात करी थी कि आ चेप्टरनी बधी थियरी आपणे चलावी दीधी छे, एटले के बधी थियरीनी चर्चा आपणे करी छे। आपणे एना क्वेश्चन सोल्व करी रह्या छीए। अहींया वधाराना 6 क्वेश्चन आप्या छे। ए क्वेश्चन आपणे सोल्व करीए। चालो शुरुआत करिए। पहलो क्वेश्चन आ रीते आप्यो छे, जो सदिश बी इक्वल लेमड़ा इंटू सदिश सी प्लस सदिश सी क्रॉस ए होय तो आनी किंमत खाली जग्या छे अने आपने एनी किंमत माटेना ऑप्शन आप्या छे। आपणे जेनी किंमत शोधवी छे एमां सदिश बी छे, सदिश ए डॉट बी एटले के डॉट प्रोडक्ट है। ए ज रीते सदिश ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आपने जे काई सदिश स्वरूपे इक्वेशन आप्युं छे एना उपरथी आपणे ए डॉट बी अने सदिश ए क्रॉस बी मेळववा पड़े। पहला आपणे डॉट प्रोडक्ट मेळवीए। सदिश बी इक्वल लेमड़ा सदिश सी प्लस सदिश सी क्रॉस ए है। આપણે બંને બાજુ સદિશ એ વડે ડોટ પ્રોડક્ટ લઈએ તો ડાબી બાજુ એ ડોટ બી થશે, જમણી બાજુ થશે લેમડા બ્રેકેટમાં સદિશ એ ડોટ સી અને અહીંયા થશે સદિશ એ ડોટ બ્રેકેટમાં સી ક્રોસ એ, પરંતુ સદિશ એ ડોટ બ્રેકેટમાં સી ક્રોસ એ એટલે પેટી ગુણાકાર એટલે કે અદિશ ત્રિગુણન। एमां पहलो सदिश त्रीजो सदिश समान है, तेथी ते पेटी गुणाकारनी किंमत शून्य थशे। ए शून्य आपणे लख्यो नथी, तेथी आपने ए डॉट बी बराबर आ मळशे एटले के सदिश ए डॉट बी इक्वल लेमड़ा ब्रेकेट में सदिश ए डॉट सी थशे। याद राखीए आ परिणाम। हवे आपणे ए क्रॉस बी लेवा छे तो आपने जे सदिश स्वरूपे इक्वेशन आप्युं छे बंने बाजू सदिश ए द्वारा क्रॉस प्रोडक्ट करिए तो डाबी बाजू आपने मळशे सदिश ए क्रॉस बी, जमणी बाजू आमा सदिश ए साथे क्रॉस प्रोडक्ट एटले लेमड़ा ब्रेकेट में सदिश ए क्रॉस सी आवशे अने आनी साथे सदिश ए नो क्रॉस प्रोडक्ट, तेथी आपने आ मळशे सदिश ए क्रॉस ब्रेकेट में सदिश सी क्रॉस ए। हवे अहींया अंदर क्रॉस प्रोडक्ट बहार क्रॉस प्रोडक्ट है एटला माटे त्यां आपणे सूत्र मूकवुं पड़े, केम के अंदर अने बहार क्रॉस प्रोडक्ट तो तेने आपणे सदिश त्रिगुणन कहीए छीए। तो त्यां सदिश त्रिगुणननुं सूत्र मूकीए। पहेलानो त्रीजा साथे डॉट प्रोडक्ट इंटू बीजो सदिश ओछा पहेला सदिशनो बीजा साथे डॉट प्रोडक्ट इंटू त्रीजो सदिश एटले आपणे आवुं मळशे। परंतु सदिशनो पोतानी साथेनो डॉट प्रोडक्ट एटले तेना माननो वर्ग आवशे। हवे आपणे डाबी बाजू सदिश ए क्रॉस बी, जमणी बाजू पहेलुं पद सदिश ए क्रॉस सी, अहींया आवशे सदिश ए ना माननो वर्ग, अहींया आवशे सदिश ए डॉट सी। अहींया आपणे सदिश ए क्रॉस सी नी किंमत मूकवानी ए आना उपरथी आपने पक्ष में जे आप्युं छे ने एना उपरथी। तो आ सदिश सी क्रॉस ए एने डाबी बाजू लई जाओ एटले आवशे माइनस सदिश सी क्रॉस ए अने सदिश बी ने जमणी बाजू लई जाओ, बरोबर। परंतु माइनस सदिश सी क्रॉस ए बराबर शुं थाय तो के ए क्रॉस सी क्रॉस प्रोडक्ट में सदिशनो क्रम बदलावो तो सदिश विरुद्ध दिशानो थशे एटले के माइनस ब्रेकेट में सी क्रॉस ए बराबर ए क्रॉस सी थशे। तो आ ए क्रॉस सी ना स्थाने ते किंमत मूकी दो, शुं आवशे तो के लेमड़ा सदिश सी माइनस बी ए अहींया मूको आ थशे। पछी अहींया आपणे कीधुं ए प्रमाणे मानांक सदिश एनो वर्ग इंटू सदिश सी माइनस अहींया सदिश ए डॉट सी नी किंमत मूको ए आना उपरथी। तो सदिश ए डॉट सी बराबर सदिश ए डॉट बी छेद में लेमड़ा थशे ए आवुं बनशे। हवे लेमड़ा वडे गुणी नाखो
તો અહીંયા ગુણાકાર તરીકે લેમ્બડા આવશે, અહીંયા ગુણાકાર તરીકે લેમ્બડા સ્ક્વેર થશે, અહીંયા ગુણાકાર તરીકે લેમ્બડા આવશે અને અહીંયા લેમ્બડા ઉડી જશે. હવે આપણે જે જોઈએ છીએ ને એને ડાબી બાજુ લઈ જઈએ. શું જોઈએ તો કે પહેલાં લેમ્બડા ઇન્ટુ એ ક્રોસ બી, આપણે લેમ્બડા વડે ગુણ્યા છે તેથી લેમ્બડા ઇન્ટુ એ ક્રોસ બી આર્યું. પછી હજી શું જોઈએ તો કે એ ડોટ બી આર્યું છે જ, એ ડોટ બી ઇન્ટુ વેક્ટર એ, આને ડાબી બાજુ લઈ જાઓ એટલે આ બનશે. હજી તો કે હજી આપણે લેમ્બડા સ્ક્વેર ઇન્ટુ સદિશ બી જોઈએ. તો અહીંયા લેમ્બડા સ્ક્વેર આપણે બોલ્યો તો હમણાં, લેમ્બડા સ્ક્વેર ઇન્ટુ સદિશ બી, નિશાની માઇનસ, ડાબી બાજુ લઈ જાઓ એટલે પ્લસ થશે. તેથી પ્લસ લેમ્બડા સ્ક્વેર ઇન્ટુ વેક્ટર બી થશે. તો આ થશે પહેલું પદ. આને ડાબી બાજુ લઈ જાઓ એ બીજું પદ. આનું વિસ્તરણ એટલે લેમ્બડા સ્ક્વેર ઇન્ટુ સદિશ બી ત્રીજું પદ. જમણી બાજુ શું વધશે તો કે લેમ્બડા સ્ક્વેરનો આની સાથે ગુણાકાર એટલે લેમ્બડા ક્યુબ ઇન્ટુ વેક્ટર સી રહેશે અને સાથે માનાંક સદિશ એ વર્ગ ઇન્ટુ સદિશ સી આ રહેશે. આ બંનેમાંથી વેક્ટર સી કોમન કાઢીએ તો સીની સાથે ગુણકમાં લેમ્બડા ક્યુબ પ્લસ લેમ્બડા ઇન્ટુ માનાંક સદિશ એનો વર્ગ રહેશે. આને ડાબી બાજુ છેદમાં લઈ જાઓ તો જમણી બાજુ શું રહેશે તો કે વેક્ટર સી રહેશે અને આને ડાબી બાજુ છેદમાં લઈ જાઓ એટલે જુઓ આ પદ થશે. તેથી એ પદની કિંમત સદિશ સી બરાબર થશે. તેથી અહીંયા સી વિકલ્પ આવશે. હાલો એના પછીનો પ્રશ્ન, માનાંક સદિશ એ ઇક્વલ માનાંક સદિશ બી ઇક્વલ માનાંક સદિશ સી ઇક્વલ 1 છે. એટલે કે સદિશ એ બી સી એકમ સદિશ છે. સાથે સદિશ એ પ્લસ બી પ્લસ સી બરાબર શૂન્ય સદિશ છે. તો આપણે માનાંક સદિશ એ ક્રોસ બી શોધવાના છે. અહીંયા સદિશના ક્રોસ પ્રોડક્ટનું માન શોધવું છે. તે બંને સદિશનું માન આપ્યું છે 1 1. તો આપણે લાંગ્રાન્જેના નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીએ અને લાંગ્રાન્જેના નિત્યસમનો ઉપયોગ કરવા માટે તમારે સદિશ એ ડોટ બી જોઈએ, એટલે કે બે સદિશોનો ડોટ પ્રોડક્ટ જોઈએ, જે આની મદદથી મળશે. તો એ ડોટ બી આપણે જોઈએ છીએ. તો એ ડોટ બી મેળવવા માટે આ સીને જમણી બાજુ લઈ જાઓ. હાલો શરૂઆત અહીંથી, એ પ્લસ બી પ્લસ સી બરાબર શૂન્ય સદિશ, સીને જમણી બાજુ, તેથી સદિશ એ પ્લસ બી બરાબર માઇનસ સદિશ સી થશે. બંને બાજુના સદિશ સમાન, તેથી બંને બાજુના સદિશના માન સમાન, તેથી માનનો વર્ગ સમાન. એટલે ડાબી બાજુએ મોડ વેક્ટર એ પ્લસ બી ઓલ રેસ ટુ સ્ક્વેર ઇક્વલ માઇનસ નિશાની અને મોડ કરો એટલે પ્લસ આવી જશે. તેથી મોડ વેક્ટર સી ઓલ રેસ ટુ સ્ક્વેર થશે. હવે સદિશ એ પ્લસ બીના માનનો વર્ગ તેનું વિસ્તરણ, પહેલા સદિશના માનનો વર્ગ પ્લસ 2 ઇન્ટુ સદિશ એ ડોટ બી અને પ્લસ બીજા સદિશના માનનો વર્ગ અને જમણી બાજુએ સદિશ સીના માનનો વર્ગ 1 1 1 કેમ કે એકમ સદિશ છે. તેથી આપને મળશે 2 ઇન્ટુ વેક્ટર એ ડોટ બી ઇક્વલ -1 થશે. હવે આપણે લાંગ્રાન્જેના નિત્યસમનો ઉપયોગ કરી શકશું. તો લાંગ્રાન્જેના નિત્યસમ પ્રમાણે બે સદિશના ડોટ પ્રોડક્ટના માનનો વર્ગ પ્લસ તે બંને સદિશના ક્રોસ પ્રોડક્ટના માનનો વર્ગ ઇક્વલ બંને સદિશના માનના વર્ગનો ગુણાકાર. એમાં આપણે ક્રોસ પ્રોડક્ટના માનના વર્ગની કિંમત શોધવી છે, એટલે આને સૂત્રનો કરતા બનાવો. તો જમણી બાજુએ માનાંક સદિશ એનો વર્ગ ઇન્ટુ માનાંક સદિશ બીનો વર્ગ માઇનસ સદિશ એ ડોટ બીના માનનો વર્ગ. હાલો આની કિંમત 1 1 છે એટલે 1 અને એ ડોટ બીની કિંમત -1/2 છે, તેથી તેના વર્ગની કિંમત 1/4 થશે. તેથી 1 -1/4 એટલે 3/4 થશે. ક્રોસ પ્રોડક્ટના માનનો વર્ગ 3/4, તેથી ક્રોસ પ્રોડક્ટનું માન √3/2 આવશે. તો અહીંયા બી વિકલ્પ આપને મળશે. તો ટૂંકમાં આપણે લાંગ્રાન્જેના નિત્યસમની મદદથી
આનું સરળતાથી સોલ્યુશન મેળવી શકશો. જુઓ, લાંગ્રાન્જેના નિત્યસમનો ઉપયોગ ઘણી બધી જગ્યાએ આપણે કરીએ છીએ. એનાથી ગણતરી એકદમ સરળ પડશે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન, સદિશે અને સદિશે ઇક્વલ ક્રમયુક્ત ત્રય 1 1 1 નો સદિશ બી ઇક્વલ 2 2 0 ને લંબ દિશામાં પ્રક્ષેપ સદિશ. આપણે સદિશ એનો સદિશ બી પરનો પ્રક્ષેપ શોધવાનો નથી કીધો. બીને લંબ હોય તેવો પ્રક્ષેપ આપણે શોધવાનો છે. તો શું કરવાનું? પહેલાં સદિશ એનો સદિશ બીની દિશામાં પ્રક્ષેપ મેળવીએ. જે સૂત્ર આપને ખબર છે. ફરીથી બોલું, સદિશ એનો સદિશ બીની દિશામાં પ્રક્ષેપ એટલે શું? તો કે સદિશ એનો સદિશ બી પરનો પ્રક્ષેપ. એ મેળવવા માટેની ફોર્મ્યુલા આપને યાદ છે. સદિશ એ ડોટ બી છેદમાં સદિશ બીના માનનો વર્ગ આ કૌંસમાં અને એની સાથે ઇન્ટુ વેક્ટર બી. બરાબર, આ એનું સૂત્ર છે. જો અહીં લખ્યું છે સદિશ એનો સદિશ બીની દિશામાં પ્રક્ષેપ સદિશ, ખાલી પ્રક્ષેપની પ્રક્ષેપ સદિશ. સદિશ એ ડોટ બી છેદમાં માનાંક સદિશ બીનો વર્ગ ઇન્ટુ વેક્ટર બી. હાલો, બે સદિશોનો ડોટ પ્રોડક્ટ 2 + 2 + 0. સદિશ બીના માનનો વર્ગ એટલે 4 + 4 + 0 વર્ગમૂળ નહીં આવે કેમ કે માનનો વર્ગ છે. અને ઇન્ટુ વેક્ટર બી 2 2 0. અહીંયા અંશમાં 4 અને છેદમાં 8 એટલે 4 4 ઉડી જશે. 1/2 1/2નો આની સાથે ગુણાકાર એટલે આપને મળશે 1 1 0. એટલે કે સદિશ એનો, હું બોલી બરોબર સમજીએ, સદિશ એનો સદિશ બીની દિશામાં પ્રક્ષેપ સદિશ 1 1 0 મળે છે. અને તે સદિશનો ત્રીજો ઘટક 0 છે. એટલે કે આ સદિશ એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ, જો આપણે એક્સ અક્ષ વાય અક્ષ કહી શકીએ આમાં જમણા હાથના અંગૂઠાના નિયમ પ્રમાણે, તો આ પ્રક્ષેપ સદિશ એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષથી જે સમતલ બને એ સમતલ ઉપર આવશે. એટલે કે તેનો છેલ્લો ઘટક ત્રીજો ઘટક 0 છે. તેથી આ પ્રક્ષેપ સદિશ એક્સ વાય સમતલ પર હશે. તો હવે વિચારો જોઈએ, આને લંબ સદિશ શું થાય? તો કે ઝેડ અક્ષની દિશાનો આવશે. તો ટૂંકમાં આ પ્રક્ષેપને લંબ હોય તેવો સદિશ, હજી એકવાર ફરીથી બોલું, આ પ્રક્ષેપ સદિશને લંબ હોય તેવો સદિશ, એને આપણે સદિશ એનો સદિશ બીને લંબ હોય તેવો પ્રક્ષેપ કહીએ છીએ. તો આ સદિશને લંબ હોય તેવો સદિશ આપણે શોધવો પડે અને તે સદિશ ઝેડ અક્ષની દિશાનો થશે. અને ઝેડ અક્ષની દિશાનો સદિશ એ આપને ખબર છે તો કે કે કેરેટ અથવા સદિશ કે કેરેટ એટલે એકમ સદિશ છે એટલા માટે. તો આ સદિશને લંબ હોય તેવો સદિશ આપને કે કેરેટ મળશે. તેથી જવાબ આવશે અહીંયા બી ઓપ્શન. અને આ જે લંબ સદિશ જે મળે છે એને આપણે સદિશ બીને લંબ હોય તેવો પ્રક્ષેપ કહીએ છીએ અથવા સદિશ બીની દિશાને લંબ હોય તેવા પ્રકારનો પ્રક્ષેપ સદિશ કહીએ છીએ. તો અહીંયા બી ઓપ્શન આવશે. એના પછીનો પ્રશ્ન, શૂન્યેતર સદિશો એ બી સી માટે ખાલી જગ્યા હોય તો અને તો જ મોડ બ્રેકેટમાં સદિશ એ ક્રોસ બી ડોટ સી બરાબર મોડ એ ઇન્ટુ મોડ બી ઇન્ટુ મોડ સી થાય. બરોબર વિચારીએ, આ શું દર્શાવે છે? તો કે સદિશ સી, સદિશ એ અને સદિશ બી તમે ક્રમ લ્યો, કેમ કે ડોટ પ્રોડક્ટ માટે ક્રમનો નિયમ સત્ય છે. એટલે સદિશ સીને પહેલા ક્રમે રાખીએ અને પછી ડોટ એ ક્રોસ બી. તો એ શું દર્શાવે? તો કે સદિશ એ બી સીનું ત્રિગુણન દર્શાવે અને એ ત્રિગુણનનું માન છે. અને આપણે ખબર છે કે અદિશ ત્રિગુણન એટલે કે પેટી ગુણાકારનો માનાંક એ સમાંતર ફલકનું ઘનફળ દર્શાવે. ફરીથી બોલું, પેટી ગુણાકારના માનાંકની કિંમત એ સમાંતર ફલકનું ઘનફળ દર્શાવે. અને એ સમાંતર ફલકનું ઘનફળ એ શું?
તો કે પહેલા સદિશનું માન ગુણ્યા બીજા સદિશનું માન ગુણ્યા ત્રીજા સદિશનું માન. આવું ક્યારે બને? તો કે એક સદિશનું માન એને ગુણ્યા બીજા સદિશનું માન એને ગુણ્યા ત્રીજા સદિશનું માન એટલે શું? તો કે સમાંતર ફલક એની પાસેની જે ધાર છે એમાં એક ધારની લંબાઈ એટલે સદિશ એનું માન, બીજી ધારની લંબાઈ એટલે સદિશ બીનું માન અને ત્રીજી ધારની લંબાઈ એટલે સદિશ સીનું માન. હવે આ પાસેની જે ત્રણ ધાર છે એ ત્રણેય ધારની લંબાઈનો ગુણાકાર, ફરીથી બોલો, પાસેની ત્રણ ધાર એ ત્રણેય ધારની લંબાઈનો ગુણાકાર એ સમાંતર ફલકનું ઘનફળ દર્શાવે છે. પાસેની ત્રણેય ધારની લંબાઈનો ગુણાકાર એ સમાંતર ફલકનું ઘનફળ ક્યારે બને? તો કે એ પાસેની ત્રણેય ધાર એકબીજાને લંબ હોય તો, અને તો જ એ લંબાઈનો ગુણાકાર એ સમાંતર ફલકનું ઘનફળ થાય. એટલે કે અહીંયા જે સમાંતર ફલકની વાત કરી છે એ એની પાસેની ધાર પરસ્પર લંબ છે, એટલે કે તે સમાંતર ફલક એ લંબઘન છે. અને લંબઘનનું ઘનફળ શું? તો કે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ. એટલે શું? તો કે એક ધારની લંબાઈ ગુણ્યા બીજી ધારની લંબાઈ ગુણ્યા ત્રીજી ધારની લંબાઈ. તો આનો અર્થ એ થાય સદિશ એ, સદિશ બી, સદિશ સી એ જે ધારને સમાવતા સદિશો છે એ ધાર પરસ્પર લંબ છે. તેથી સદિશ એ, બી અને સી એ પરસ્પર લંબ થશે. તેથી તેમનો ડોટ પ્રોડક્ટ એનો બી સાથેનો ડોટ પ્રોડક્ટ, બીનો સી સાથેનો ડોટ પ્રોડક્ટ અને સીનો એ સાથેનો ડોટ પ્રોડક્ટ 0, 0, 0 થશે. એટલે કે અહીંયા વિકલ્પ ડી આવશે. આ શરતનું પાલન થાય એટલે કે પાસેની ત્રણેય ધાર એકબીજાને લંબ હોય તો જ આ સમાંતર ફલકનું ઘનફળ એ ત્રણેય ધારની લંબાઈના ગુણાકાર બરાબર થાય. અને ધારની લંબાઈનો ગુણાકાર એ ઘનફળ ક્યારે આપે? તો કે આપેલો સમાંતર ફલક લંબઘન હોય તો. અને આપને ખબર છે કે લંબઘનનું ઘનફળ એટલે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ. લંબાઈ એટલે શું? એક ધારની લંબાઈ. પહોળાઈ એટલે શું? બીજી ધારની લંબાઈ. અને ઊંચાઈ એટલે શું? તો કે ત્રીજી ધારની લંબાઈ. તો અહીંયા આ સમાંતર ફલક શું આપ્યો છે? તો કે લંબઘન. આ સમાંતર ફલક લંબઘન હોય તો જ તે સમાંતર ફલકનું ઘનફળ એ પાસેની ધારની લંબાઈના ગુણાકાર બરાબર થાય. એટલે કે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ થાય. અને તેથી એ પાસેની ધાર એકબીજાને લંબ હોય. તેથી સદિશ એ, બી, સી એકબીજાને લંબ છે. તેથી બબેના ડોટનો ગુણાકાર ડોટ પ્રોડક્ટ 0, 0, 0 થાય. એટલે અહીંયા ડી ઓપ્શન આવશે. હાલો એના પછી આગળ વધીએ. સમતલીય બિંદુઓ આપ્યા છે એ, બી, સી અને ડી. સાથે એ ચારેયના સ્થાન સદિશ આપ્યા છે. પહેલાનો સ્થાન સદિશ એ છે, બીજાનો સદિશ બી છે, ત્રીજાનો સદિશ સી અને ચોથાનો સદિશ ડી છે. આ ચાર સમતલીય બિંદુઓ આપને આપ્યા છે અને સાથે એક સમીકરણ આપ્યું છે. બ્રેકેટમાં સદિશ એ માઇનસ ડી ડોટ, બ્રેકેટમાં સદિશ બી માઇનસ સી ઇક્વલ, બ્રેકેટમાં સદિશ બી માઇનસ ડી ડોટ, બ્રેકેટમાં સદિશ સી માઇનસ એ બરાબર 0. આ બંનેનો ડોટ પ્રોડક્ટ 0 છે. આ બંનેનો ડોટ પ્રોડક્ટ 0 છે. અને એ ચારેય સદિશો કોઈકને કોઈક બિંદુના સ્થાન સદિશ છે. હાલો આગળ વધીએ. હવે આના ઉપરથી આગળ વધીએ હો. તો પેલું કામ આવું કરીએ, સમજવામાં સરળતા રહીએ એટલા માટે. આ બંને સદિશોનો ક્રમ બદલાવો એટલે નિશાની માઇનસ કોમન. સદિશોનો ક્રમ બદલાવો, નિશાની માઇનસ એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે. એવું જ જમણી બાજુ. તેથી આના ઉપરથી આપણને મળશે સદિશ ડી માઇનસ એ. આના ઉપરથી મળશે સદિશ સી માઇનસ બી બરાબર. આના ઉપરથી મળશે સદિશ ડી માઇનસ બી ડોટ. આના ઉપરથી મળશે સદિશ એ માઇનસ સી બરાબર 0. કેમ કે દરેકમાંથી માઇનસ નિશાની કોમન નીકળશે એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે કે એ ઉડી જશે. એટલે આવું થશે. પરંતુ સદિશ ડી માઇનસ એ એટલે શું? તો કે સદિશ એ ડી. સદિશ સી માઇનસ બી એટલે શું? તો કે સદિશ બી સી.
એ જ રીતે બરાબર સદિશ ડી માઇનસ બી એટલે શું? તો કે સદિશ બીડી અને સદિશ એ માઇનસ સી એટલે શું? સદિશ સી. આ બે સદિશોનો ડોટ પ્રોડક્ટ 0. આ બે સદિશોનો ડોટ પ્રોડક્ટ 0. તેથી આ બંને સદિશો પરસ્પર લંબ. આ બંને સદિશો પરસ્પર લંબ. હવે આકૃતિમાં જુઓ, એક બિંદુ એ અહીંયા મૂક્યું છે, બિંદુ બી અને બિંદુ સી, એની મદદથી એક ત્રિકોણ બનાવી નાખ્યો મેં. એની મદદથી એક ત્રિકોણ, એટલે ત્રિકોણ એબીસી આપણને મળશે. હવે અહીંયા જોઈએ, સદિશ એડી એ સદિશ બીસી ને લંબ છે. સદિશ એડી, અહીંયા ડી બિંદુ મૂક્યું છે મેં, તો આ સદિશ એડી એ સદિશ બીસી ને લંબ છે. તેથી આ સદિશ એડી એ સામેની બાજુ પરનો વેધ દર્શાવશે, એટલે કે વેધને સમાવતો સદિશ થશે. ફરીથી બોલું, સદિશ એડી એ સદિશ બીસી ને લંબ છે. તેથી આ સદિશને સમાવતો રેખાખંડ એ બીસી ને લંબ થશે. તેથી આ એડી એ વેધ દર્શાવશે. એ જ રીતે સાથે કીધું છે સદિશ બીડી અને સી એ લંબ છે. સદિશ બીડી અને સદિશ સી એ એકબીજાને લંબ છે. તેથી બીડીને સમાવતો રેખાખંડ એ એસીને લંબ થશે. તેથી તે એસી પરનો વેધ થશે. તો અહીંયા રેખાખંડ બીસી પરનો વેધ એ આ એડીને સમાવતો રેખાખંડ થશે. એ જ રીતે એસી પરનો વેધ એ બીડીને સમાવતો રેખાખંડ થશે. અને એ બંને વેધનું છેદબિંદુ અહીંયા ડી આવશે. અને આપને ખબર છે ત્રિકોણના ત્રણેય વેધ સંગામી છે. તેથી ત્રિકોણના કોઈ પણ બે વેધનું છેદબિંદુ એ ત્રણેય વેધનું સંગમ બિંદુ દર્શાવશે. અને આપને એ પણ ખબર છે ત્રિકોણના વેધનું જે સંગમ બિંદુ છે એ લંબ કેન્દ્ર દર્શાવે. તેથી ત્રણ વેધનું સંગમ બિંદુ એ લંબ કેન્દ્ર. તેથી બે વેધ એકબીજાને છેદે એ છેદ બિંદુ પણ શું થાય? લંબ કેન્દ્ર બને. તેથી અહીંયા ડી એ ત્રિકોણ એબીસીનું લંબ કેન્દ્ર થશે. શા માટે? તો કે એ વેધોનું છેદ બિંદુ છે અને તેથી તે ત્રિકોણ એબીસીનું લંબ કેન્દ્ર થાય. કેમ કે આપને ખબર છે ત્રિકોણના ત્રણેય વેધ સંગામી છે અને આ સંગમ બિંદુને લંબ કેન્દ્ર કહીએ છીએ. તો એ લંબ કેન્દ્ર એ ત્રણેય વેધ ઉપર હશે. તેથી બે વેધનું છેદબિંદુ થાય જ અને તે ત્રિકોણ એબીસીનું લંબ કેન્દ્ર બનશે. તો અહીંયા બી ઓપ્શન